সবাইকে জয়গুরু। সবাইকে জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু জয়দা, জয়গুরু। জয়গুরু জয়গুরু দাদা, জয়গুরু। 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 মা শঙ্করধ্বনি দিয়ে দেন, মা শঙ্করধ্বনি দিয়ে দেন। মহেন্দ্র দা, আপনি প্রার্থনা ধরে নেবেন। बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया मेरा, हाल कर्म के जाल में नहीं भोग तो मेरा। जगत जीव भर मत फिरे एक चारो खाली, ज्ञानी योगी बिन रहे सब मन की ध्यानी। भाग जगा मेरा आदिता मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का वही भेद जमाए। ऊंचा ऊंचा देश है अहो मधुर ठिकानी, बिना संत पाए नए श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाए, फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। आज संग कर सार रस नहीं किया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत आए। कर पोले में कल रहो रस किया घर जाए, दर्शन रस करी करो वह मन की बताए। चढ़े आकाश में पर शब्द विलासा, धाम धाम निरंतर चले हरि निज घर भाषा। यो आशा मेरे मन बसे रहती गौराशा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं रस मागु दाना, प्रेम धार बड़ करो भजन जमाना। दीन दयाल दया करो
मेरे समरथ स्वामी सुकर करुणा करो नित राधा स्वामी हरि न कहीं समरथ नहीं दश गुरुदान ये मोधार बरुणा करो अमृत खाना दीन दयाल दया करो हे समरथ स्वामी सुकर करुणा करो नित राधा स्वामी सुकर करुणा करो नित राधा स्वामी बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार आज संगमय देवनी को परम गुरु दाता पिता सिंह समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं सदा अवतार बार बार बल जाओ अनुमान चरण पार मुकुरे में गाओ करे जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धुरी एक करो तुम सेवो अचल भक्ति मय देव दीना दीना नाथ आदि गातु मान परो अबुरातो नित साधु दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सौविधि अवगुण हारो मैं प्रभु राखो मेरी लाज द्वारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समरथ मधु करो दया पर तुम्हारे दया करो मेरे साईया प्रेम गिरा सुख मुझे बापे नहीं ऐसा भूतपाल दया करो मेरे साईया देव प्रेम गिरा दुख सुख मुझे बापे ऐसा भूतपाल बार बार कर जोर पार अभिनय करो पुकार साधु संग मही देवनी को परम गुरु दाता साधु संग मही देवनी को परम पिता दाता विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मंडलाकारं मंगलं चराचरं तत्पदं सुतं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः कृष्णं चराचरं तत्पदं सुतं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुपदरमस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः आनन्दं वंशगतं ज्ञानमूर्ति गन्धादितं वर्षदिशां तत्त्वसादि लक्ष्यम् एकं नित्यं पूर्वमोचनं सर्वोधि साक्षीभूतं भवादितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে কেন্দ্র করে আজকে সৎসঙ্গ শুরু হলো প্রার্থনা দিয়ে। প্রার্থনা করলেন
মহেন্দ্রচন্দ্র বর্মনদা। এখন নাম জপ শুরু হবে। আমরা 10 মিনিট নাম ধ্যান করব আচার্যদেব দাদার শরীর সুস্থ কামনায় 10 মিনিট নাম ধ্যান করব। সময় শুরু হলো এখন থেকে।
ওং ব্রহ্ম পরব্রহ্ম কুলভাদি রাধা স্বামী দয়াল। আজ আমাদের সৎসঙ্গের আয়োজক গুণধর পাত্র, বেনাচাপড়া নিবাসী। সৎসঙ্গের শুরু হতে চলেছে, যেটা হচ্ছে সত্যানুসরণ বাণী পাঠের মধ্য দিয়ে। আজকের বাণী পাঠ করবেন রতন শঙ্কর রায় চৌধুরী দা, বাগুইহাটি থেকে। রতন দা আছেন? জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের সহস্র লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পায়। যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপ, কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বড়দের মতো উচ্চই। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের? যার অনুভূতি যতটা তার দর্শন জ্ঞান ততটা। তার জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যদি বিশ্বাস না করো তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না। আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকে পাকা করে দেয়। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। রতন শঙ্কর দা বাগুইহাটি থেকে সত্যানুসরণ পাঠ করলেন, খুব সুন্দর। উনি খুব শান্ত ধীর স্থির মানুষ, সেইভাবে ধীরভাবেই পড়াশোনা বাণী পাঠ করলেন, খুব ভালো হয়েছে। এরপরে একটা কথা বলে নিই, আজকে আমাদের সঞ্চালনা করা কথা উদয় কর্মকার দা, বিশেষ কারণে উনি আসতে পারছেন না, তাই আমি দিলীপ মান্না আপনাদের সামনে সঞ্চালনা করার চেষ্টা করছি মা। এরপর নারীর নীতি পাঠ করবেন মীরা মণ্ডল, গদাধরপুর, বীরভূম থেকে। আচ্ছা, জয়গুরু। জয়গুরু। হ্যাঁ মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের মুখনিঃসৃত গ্রন্থ নারীনীতি থেকে বাণী পাঠ। নারীত্বের অপলাপ মনে রাখিও, তোমার সংসর্গে যদি সর্ব বিষয়ে যথাযথভাবে উন্নতি বা বৃদ্ধির দিকে চালিত না করিল, তোমার নারীত্ব কি মশীলিত হইল না? বাণী সংখ্যা ৮। জয়গুরু। জয়গুরু। নারী নীতি পাঠ করলেন মীরা মণ্ডল মা, খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা ওনার বাণী পাঠ শুনলাম, এবং এরপরে বাণী পাঠ করবেন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র থেকে তাপস দত্ত, বাগুইহাটি, কলকাতা। আছেন দাদা? পরম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে একটি বাণী পাঠ। পাপ মানেই হচ্ছে পালন পাতিত্ব, অর্থাৎ পালন বা সংরক্ষণ হতে পতিত হওয়া। তুমি সমীচীন সদাচার পরায়ণ হও, ইষ্টনিষ্ঠ অনুপ্রাণনী অনুচরণ নিয়ে। অপকর্মকে আমল দিও না, আপ্রাণশীল সৌজন্য নিয়ে সমীচীন ভাবে পরিপালনীয় আচরণ যা কিছুকে হাতে কলমে করার ভিতর দিয়ে অনুসরণ করো, সেও লাভ করবে, পাপ হতে নিষ্কৃতি পাবে। তাই বলি, পাপ যা কিছুকে অবহেলা করো, পাপ পঙ্কিল হইও না। হাতে কলমে ধারণ পালন পোষণী সাত্বিক অনুচর্চায় চলৎশীল থাকো। বাক্য ব্যবহারের সমীচীন সৌজন্যপূর্ণ কৃতিচরণে পাপ স্থালনের ঐততুক। বাণী সংখ্যা ৫৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর পাঠ করলেন তাপস দত্ত। উনি যথেষ্ট বয়স্ক মানুষ, ভিডিও সহকারে করলেন, খুব ভালো লাগলো। ওনার ওনার এবং ওনার সংসারে প্রত্যেকের ইষ্টছল জীবন কামনা করি। এবং নারী নীতি যিনি পাঠ করলেন মীরা মণ্ডল মা, তারও সংসারের নিয়ে যেন
তারা তাদের সংসারে ইষ্টস্থল জীবন কামনা করি। এরপর আমরা ভক্তিগীতিতে যাব। প্রথম ভক্তিগীতি গাইবেন চন্দন রায়, নবদ্বীপ, নদিয়া থেকে। চন্দন দা আছেন? জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয় গুরু। শোনাচ্ছি। সকলকে আমার রামনন্দিত জয় গুরু জানিয়ে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার বিরচিত একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জয় গুরু। মনে হয় মনে হয় তা ওখানে সাগর দেখি কখনো আবার মনে হয়, ওখানে সাগর দেখি কখনো আবার মনে হয়। অসীম আকাশ আছে বুঝি সেথা হয়ে একাকার, অসীম আকাশ আছে বুঝি সেথা হয়ে একাকার। আলো ছাড়া নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার। তোমার আখির নীল মনে হয় তা, কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, বলাকার ডানা মেলে পাড়ি দেব সকল আধার, ডুবে যেতে নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার। তোমার আখির নীল মনে হয় তা, মোর প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর আশা, মোর প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর
মিলনের গান আর বিরহেরই বিপুল পাথা, মিলনের গান আর বিরহেরই বিপুল পাথা, দয়াল তোমার চোখে দেখি যে গো সব একাকার, সেথা যে গো সব একাকার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার, তোমার আখির নীল মনে হয় তার, গহনেতে ডুব দিলে শেষ হবে সব বেদনা, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়নে তোমার, ওই অপরূপ নয়নে তোমার, ব্যথা হারা নয়ন তোমার। জয় গুরু। জয় গুরু। গানের ধারাটা খুব ভালোই ছিল, খুব সুন্দর। প্রথমে কিন্তু আপনার ঠিক টাওয়ারে লাগছিল না, এই জন্য একটু কাটা কাটা হচ্ছিল। গানটা খুব সুন্দর হয়েছে, শেষের দিকে শুনতে পেলাম, একটু পর থেকে শুনতে পেলাম, ভালোই, খুব সুন্দর হয়েছে। মানে প্রাণ ছুঁয়ে গেছে, গানের যে ভাবধারাটা খুব ভালো লেগেছে। আমি জয় গুরু জয়। আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি, পরম পিতার চরণে প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপরে ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন শ্রীমতী দোলন চাপা মিত্র মা, বরানগর, কলকাতা থেকে। জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ, শোনা জয় যাচ্ছে? গুরু, করুন। হ্যাঁ, স্বচ্ছ শুনে যাচ্ছে। উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি গান ঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন করার চেষ্টা করছি। চেতনা বিহারো চেতনা বিহারো মায়া মোহ জাল ছেড়ে প্রিয় পরমেরে শরীর, মায়া মোহ জাল ছেড়ে প্রিয় পরমেরে শরীর, উদ্গতি করো বিলাস, চেতনা বিহারো আকাশ, চেতনা বিহারো প্রাণের ঠাকুরে ধরে শুভে দাও আপনারে, দৃঢ় করো ভক্তি বিশ্বাস, প্রাণের ঠাকুরে ধরে শুভে দাও আপনারে, দৃঢ় করো ভক্তি বিশ্বাস, দূর হোক সব ভয়, পাপ তাপ হোক ভয়, দূর হোক সব ভয়, পাপ তাপ হোক ভয়, স্বস্তির উদয়ে যাক মরণের ত্রাস, চেতনা বিহারো চলিয়া তাহার সনে আজ বানানের গানে, চলিয়া তাহার সনে আজ বানানের গানে, দূর করে
বহিবে বাতাস চেতনা বিহার প্রভুর চরণ ধরে যাব তার সেবা করে আনন্দময় হোক চেতনায় উদ্ভাস প্রভুর চরণ ধরে যাব তার সেবা করে আনন্দময় হোক চেতনায় উদ্ভাস সাথে যার দয়াময় যায় তার সভয় সাথে যার দয়াময় যায় তার সভয় জরা ব্যাধি মরণেরে হয় বিনাশ চেতনা বিহার মায়া মোহ জাল ছিড়ি প্রিয় পরমের শরীর মায়া মোহ জাল ছিড়ি প্রিয় পরমের শরীর উদ্গতি কর অভিলাষ চেতনা বিহার চেতনা বিহার আকাশ চেতনা বিহার জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর মা, খুব সুন্দর একটি ভক্তি গীতি পরিবেশন করলেন। সত্যি যে ওই আমরা জানি যে গান করলে গানে একটা মন প্রাণ ছুঁয়ে যাওয়ার কথা, এটা সেরকমই হলো। খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর। আপনার আপনার পরিবারের সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করি এবং ইষ্টচল জীবন কামনা করি পরম পিতার চরণে। জয় গুরু, ভালো থাকবেন মা। জয় গুরু দাদা, আপনারাও সবাই খুব ভালো থাকবেন। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। এরপর ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন নিরূপা ভট্টাচার্য, সিউড়ি, বীরভূম থেকে। মা নিরূপা আছেন? আগে জয় গুরু। জয় গুরু। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার বিরচিত একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। জীবন রথে চলো গো, তোমায় নমস্কার, কোটি নমস্কার। প্রভু তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার। জীবন রথে চলো গো, তোমায় নমস্কার, কোটি নমস্কার। প্রভু তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার। মোরা আঘাত কুড়াই কর্ম দোষে, মন সাধারণ পরপাশে গো। মোরা আঘাত কুড়াই
মতো সে মন সাধারণ পরবাসে গো উল্টো পথে চলে সদা উল্টো পথে চলে সদা ভাগ্যে ছোটায় তিরস্কার তুমি বাঁচাও দুহাত ধরে তোমায় নমস্কার তোমায় নমস্কার জীবন রথে চালক গো, তোমায় নমস্কার কোটি নমস্কার প্রভু তোমায় নমস্কার তোমায় নমস্কার স্বস্তি বেড়ায় ডানা মেলে সদাই তোমার চরণ তলে স্বস্তি বেড়ায় ডানা মেলে সদাই তোমার চরণ তলে অস্তিত্বে দাও মেলে নিত্য তুমি নানান ছলে গো অস্তিত্বে দাও মেলে নিত্য তুমি নানান ছলে গো তুমি ভালোবাসায় পূর্ণ করে নন্দনাতে রাখো ফিরে গো সকল জনায় এক করে গো সকল জনায় এক করে গো করছো সৃজন মিলন হয় তোমায় নমস্কার তোমায় নমস্কার জীবন রথে চালো গো তোমায় নমস্কার কোটি নমস্কার প্রভু তোমায় নমস্কার তোমায় নমস্কার জীবন রথে চালো গো তোমায় নমস্কার কোটি নমস্কার প্রভু তোমায় নমস্কার তোমায় নমস্কার জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর। নিরুপমা খুবই তো ভালো ভালো গান করে জানি, তো আজও ভালো পরিবেশন করলেন, খুব ভালো লেগেছে। তোমার আমার ইচ্ছা যে আরো আরো পরমপিতা যে প্রার্থনা করি আরো আরো সুন্দর করে গানের জায়গাটা উন্নত ধরনের হয়ে উঠুক, এই কামনা করি পরমপিতার চরণে। জয় গুরু মা। জয় গুরু। এরপর আরেকটি ভক্তিগীতি হবে, সুদীপা মান্না, ময়নাপুর। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে। রচনা পরম পূজ্য পাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা এবং সুর পূজনীয় বাবাই দাদা।
ধৃতি ধারো প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পানি আপুরয়মান ধৃতি ধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পানি আপুরয়মান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম 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 মহাজীবন দাতা তুমি পরম ধাতা শান্তি ষষ্ঠী করেছ দান মহাজীবন দাতা তুমি পরম ধাতা শান্তি ষষ্ঠী করেছ দান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম তুমি আদি তুমি অনাদি তব সত্তা তুমি অনাদি তব সত্তাই মোরা সত্তাবান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম 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 জরা মরণ ভয় অনায়াসে করো লয় শরণাগতে করো হে সর্বদা ত্রাণ জরা মরণ ভয় অনায়াসে করো লয় শরণাগতে করো হে সর্বদা ত্রাণ কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম ধৃতি ধারক প্রীতি বিনায়ক বৈশিষ্ট্য পানি আপুরয়মান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম জয় গুরু জয় গুরু খুব সুন্দর হয়েছে। এরপর আমরা ভক্তিগীত থেকে চলে এলাম ইষ্ট প্রসঙ্গে যাব। আজকের ইষ্ট প্রসঙ্গে আছেন আমাদের
সুদূর দেওঘর থেকে একজন এসপিআর শিক্ষক, গানের মাস্টারমশাই, আমাদের তরুণ পালদা, সকলে চেনেন। তরুণ পালদা ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন। এখন ওনাকে, শ্রদ্ধেয় দাদাকে ইষ্টপ্রসঙ্গ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। জয়গুরু। জয়গুরু, তরুণদা আছেন? জয়গুরু, জয়গুরু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়গুরু। হ্যাঁ, করুন, সময়টা একটু বলে দিলে ভালো হয়। করুন না, আধ ঘন্টা হোক। আচ্ছা, ঠিক আছে। পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যপাদ ও শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ ও আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত সমস্ত দাদা ও মায়েদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানানোর পূর্বে পূজ্যপাদ বাবাদের শ্রীচরণে আমার প্রণতি নিবেদন করি। আজ এই ময়নাপুর সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পেরে খুবই আনন্দ উপভোগ করছি। আর পরপর কয়েকখানি পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার বিরচিত সঙ্গীতগুলো শুনছিলাম। আর তাদের আন্তরিক গায়কী এবং সুরের মূর্ছনা একটা দিব্য ভাব সৃষ্টি করেছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আছে, একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিত হবে দুইজনে, একজন গাবে খুলিয়া গলা আর একজন গাবে মনে। আর তার উপরে যদি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার বিরচিত সঙ্গীত হয়, আর তার সঙ্গে সুরারোপ যদি পূজ্যপাদ বাবাইদার থাকে, তাহলে তার কথাই নেই। তো আমি আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গের ভিতরে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার একটি ঘটনা আমি তুলে ধরতে চাই। কারণ কদিন আগেই তার আবির্ভাব দিবস গেল, আবার সামনে 7ই নভেম্বর আসছে তার আবির্ভাব তিথি। তো বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা, আমাদের প্রাণের দেবতা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রতিদিনের মতো সেদিনও সকালে মরার বাংলোয় শ্বেত শুভ্র শয্যায় উপবেশন করে আছেন। সামনে কয়েকজন ভক্ত অনুরাগী রয়েছেন। ঋত্বিকাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সাইকোলজি বিষয়ে বেশ মোটা একটি বই হাতে নিয়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন। পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর সাউন্ডটা একটু কম কম আসছে দাদা। আচ্ছা, আমি একটু সামনে তো এসেছি যথেষ্ট। আচ্ছা, এবার ঠিক হচ্ছে? কম একটু আসছে আর। তাহলে এটাকে কি করা যায়? আমি তো একদম যতটা পারছি চেষ্টা করছি মুখোমুখি নিতে। আচ্ছা, বলতে থাকি, তারপর দেখা যাক। তো সেই সাইকোলজি বিষয়ক বেশ মোটা একটি বই হাতে নিয়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন আমাদের ঋত্বিকাচার্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহোদয়, অর্থাৎ কেষ্টদা। শ্রী শ্রী ঠাকুর ওই বইখানির প্রতি ইঙ্গিত দিতেই কেষ্টদা বললেন, বইখানি বেশ কঠিন, সহজে সবকিছু বোঝা যাচ্ছে না। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর কেষ্টদার কথা শুনে কয়েক সেকেন্ড নিরুত্তর থাকলেন। সামনে দিয়ে তখন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বড় নাতি বলে অনেকেই চিনতেন, তখন তার বয়স অল্প। শ্রী শ্রী ঠাকুর তার আদরের নাতিকে দেখে ডাক দিলেন,
বললেন, দাদু ভাই এদিকে এসো। শ্রী শ্রী দাদা শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে এলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর বইখানি তার হাতে দিয়ে বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বইখানি পড়ে আমাকে বলবা এতে কি আছে। শ্রী শ্রী দাদা বই নিয়ে চলে গেলেন। পরদিন সকালে ওই বই আওয়াজ খুব নিয়ে কম ফিরে আসছে, এসে শোনা যাচ্ছে না। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা ঠাকুরের কাছে এলেন। তো পরদিন সকালে ওই বই নিয়ে ফিরে এসে শ্রী শ্রী দাদা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে বললেন, পড়া হয়ে গেছে। সেই সময় সামনে বসেছিলেন কেষ্টদা। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল? শ্রী শ্রী ঠাকুর শুনে বললেন, দাদু ভাইকে প্রশ্ন করে দেখুন তো ও পড়ে কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা। কেষ্টদা তৎক্ষণাৎ এক এক করে প্রশ্ন করতে থাকেন এবং আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা শ্রী শ্রী ঠাকুরের সামনে চট জলদি জবাব দিতে থাকেন। কেষ্টদা তো শুনে অবাক। শ্রী শ্রী ঠাকুরও তখন খুব খুশি। কেষ্টদাকে লক্ষ্য করে বললেন, এ না হলে কি আমার নাতি হয়? সাংঘাতিক ঘটনা। তো শ্রী শ্রী দাদা তখন ছাত্র অবস্থা। শ্রী শ্রী ঠাকুর সেদিন শ্রী শ্রী দাদার উপর এত খুশি হয়েছিলেন যে পরে তিনি ওই ঘটনা শ্রী শ্রী বরদাকেও আনন্দ সহকারে বলেছিলেন। তখন থেকে অর্থাৎ একেবারে অল্প বয়স থেকেই শ্রী শ্রী দাদা এভাবে শ্রী শ্রী ঠাকুরের আশা ভরসার স্থল হয়ে উঠতে থাকেন। শ্রী শ্রী দাদার মানস সত্তায় শ্রী শ্রী ঠাকুর সেই শৈশবকাল থেকে ভাগবত সত্তায় উদ্ভিন্ন ছিলেন এবং তার চিন্তা ও কর্মের ধারায় প্রায়ই তার প্রকাশ পেত। তো একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাদের পরম শ্রদ্ধ দুলাল মজুমদার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি শ্রী শ্রী দাদার সম্বন্ধে, শ্রী শ্রী দাদাকে তো আপনি বহুদিন ধরে দেখছেন, আপনি একটু বলুন তার সম্বন্ধে। আমার এটা একটা কৌতূহল বরাবর মানে আছে যে ভক্তজন পেলেই তাকে আমি জিজ্ঞেস করি, কারণ আমরা তো সেই সময়কার ঘটনা তো অতটা জানি না। তো শ্রদ্ধেয় দুলালদা বললেন যে দেখো, আমি শ্রী শ্রী দাদাকে প্রথম দেখেছি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্মান যুবক রূপে। বয়স তখন তার আনুমানিক 24 বছর। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না তার দিব্য ব্যক্তিত্বের আলোকচ্ছটা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে নেয় অতি সহজে। তখন থেকেই তার প্রতিটি কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতেই ছিলেন শ্রী শ্রী ঠাকুর এবং অভীষ্ট লক্ষ্য কি করে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে খুশি করা যায়, আনন্দ দেওয়া যায়। খুব সম্ভবত সেটা 1968 সাল। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর একদিন পরম পূজ্যপাদ ও শ্রী শ্রী দাদার কাছে একটি নতুন গাড়ি চাইলেন। বললেন যত শীঘ্র সম্ভব নতুন গাড়িটি কিনে নিয়ে আসতে। শ্রী শ্রী দাদা বরাবরই শ্রী শ্রী ঠাকুরের আশীর্বাদ ও আদেশ নির্দেশ পালনে আগ্রহ উদ্দীপ্ত থাকতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন যা কিছু করতে বলতেন শ্রী শ্রী দাদা তৎক্ষণাৎ তা সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতেন। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুরের ইচ্ছে শোনা মাত্র তা বাস্তবায়নের জন্য শ্রী শ্রী দাদা কলকাতা চলে গেলেন। খুব অল্প দিনের ভিতরেই ডেমলার নামে একটি গাড়ি শ্রী শ্রী দাদা কিনে ফেললেন এবং তখনই গাড়িটি নিয়ে নিজে ড্রাইভ করে একা কলকাতা থেকে দেওঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। যথারীতি দেওঘরে শ্রী শ্রী ঠাকুর ও শ্রী শ্রী বরদার কাছের খবর এসেছে, কাছে খবরটা এসে গেছে, গাড়ি কেনা হয়েছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন তার দাদু ভাই গাড়ি নিয়ে পৌঁছায়। সময় বয়ে যেতে যেতে রাত হয়ে গেল। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর মাঝে মাঝে খোঁজ নিচ্ছেন গাড়ি নিয়ে নাতি এলো কিনা। শ্রী শ্রী বরদাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।
পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বুঝতে পেরে আমি নিজে শ্রী শ্রী বরদাকে গিয়ে নিবেদন করলাম, আগে আপনি অনুমতি দিলে একটু এগিয়ে দেখি। শ্রী শ্রী বরদা খুশি মনে বললেন, তাহলে যা। গ্যারেজে এসে ভূপেশ দাকে ডেকে নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। দেওঘর থেকে দুমকা রোড ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিহার মিলিটারি পুলিশ ক্যাম্পের কাছ থেকে লক্ষ্য করলাম একটি মোটর গাড়ি আসছে। সংকেত দেখাতেই গাড়ি থামলো। দেখতে পেলাম ওই ডেমরার গাড়ি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা একাই ড্রাইভ করে ছুটে চলেছেন। ওটা শরীরে ক্লান্তির ছাপ, সম্ভবত খাওয়া দাওয়া কিছুই হয়নি, কিন্তু তার চোখে মুখে ঠিকরে বের হচ্ছে এক অন্য ধরনের আনন্দের বিভা। ফুটে উঠেছে প্রিয় পরমের ইচ্ছা পূরণের অর্ঘনীয় আনন্দ। এমনতর আনন্দের স্বরূপই আলাদা। একবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে আত্মীয় কয়েকজন দেওঘরে দিন কয়েক অবস্থান করে পাটনা গেছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নিকট আত্মীয়, কিন্তু তাদের পাটনা পৌঁছানোর সংবাদ না পেয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য দেওঘর থেকে পাটনায় ট্রাঙ্ক কল করা যাচ্ছে না। অনেকে অনেক চেষ্টা করেও পাটনার সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। শ্রী শ্রী ঠাকুরও স্বস্তি পাচ্ছেন না। এমনি এক পরিস্থিতিতে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাকে দেখেই শ্রী শ্রী ঠাকুর পাটনায় খবর না পাওয়ায় তার উৎকণ্ঠার কথা তার দাদু ভাইয়ের কাছে ব্যক্ত করলেন। শ্রী শ্রী দাদা সঙ্গে সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুরকে আশ্বস্ত করে বললেন, আগে আমি যাচ্ছি খবর আনতে। শ্রদ্ধা অজিত গাঙ্গুলি দাকে সাথে নিয়ে শ্রী শ্রী দাদা বের হয়ে পড়লেন। দেওঘর টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল দেওঘর থেকে পাটনার টেলিলাইন একেবারেই বিকল। তাই সমস্যার সমাধান চট করে সম্ভব হওয়ার নয়। এক্সচেঞ্জের অনেক কর্মী শ্রী শ্রী দাদাকে চিনতেন এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তারাও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন। এরপর শ্রী শ্রী দাদার আগ্রহ বুদ্ধিমত্তায় প্রথমে দেওঘর থেকে ভাগলপুর এবং ভাগলপুর থেকে আরো একটি স্থানের এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অতি কষ্টে পাটনার ওই নম্বরে যোগাযোগ করা সম্ভব হলো। আত্মীয়দের পাটনায় পৌঁছানোর সংবাদ শ্রী শ্রী দাদা এভাবেই সংগ্রহ করলেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বস্তি বিধানে। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে যথারীতি পৌঁছানোর সংবাদ পরিবেশন করার পর শ্রী শ্রী ঠাকুর উল্লসিত হয়ে বারবার সবাইকে বলতে লাগলেন, দাদু আমার খবর এনে দিয়েছে, দাদু আমার খবর এনে দিয়েছে। এই উদ্বেগ ও স্বস্তির কথা এদিন শ্রী শ্রী ঠাকুর মাঝে মাঝেই বলতে থাকেন। ওই দিন দুপুরে ভোগ ও বিশ্রামের পর শ্রী শ্রী দাদা পূজ্যপাদ মেজদা যথারীতি শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে এসে বসেছেন। সেই পুত সান্নিধ্য সকলেই উপভোগ করছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের সামনে বসে শ্রী শ্রী ঠাকুর টুকরো টুকরো কথা বলছেন নাতিদের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে আবার উঠে আসে পাটনার প্রসঙ্গ। সেই প্রসঙ্গ টেনে শ্রী শ্রী ঠাকুর একসময় শ্রী শ্রী দাদার উদ্দেশ্য করে বললেন, দাদু, তোমাদের জন্য আমার এমন কখনো হয় না অস্বস্তি বা দুশ্চিন্তা। পরম দয়ালের এই অবিস্মরণীয় উক্তি আজও বিশেষ তাৎপর্যবাহী, কারণ তারা সকলেই শ্রী শ্রী ঠাকুরকে খুশি করার চিন্তায় আজও পর্যন্ত মগ্ন হয়ে রয়েছেন। আর একদিনের ঘটনা, আর কয়েকটা কথা মনে পড়ছে যে শ্রী ঠাকুরের কাছে পিঠে যারা সবসময় থাকতেন তাদের কাছে শ্রী ঠাকুর মাঝে মধ্যে কোনো কিছু চাইতেন, বিশেষ করে অন্যকে অর্থ বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়ার জন্য। শ্রী ঠাকুর সারা জীবনই তা করে গেছেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদাকে উদ্দেশ্য করে শ্রী ঠাকুরকে একাধিকবার বলতে শুনেছি, দাদু ভাই, আমার জন্য সব সময় কিছু না কিছু সংগ্রহ করে রাখবে, যেন চাইলেই পেতে পারি। পরম পূজ্যপাদ শ্রী দাদা শ্রী ঠাকুরের এই আশীর্বাদ এখনো পালন করে চলেছেন। শ্রী ঠাকুর তার হৃদয়ের মর্মস্থলে জীবন্ত। শ্রী ঠাকুর একবার শ্রদ্ধা দুলালদাকে আশীর্বাদ করলেন 200 টাকার আধুলি মুদ্রা সংগ্রহ করে দিতে। এত আধুলি কোথায় পাবো?
ঠাকুরের কথা শুনে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। পাশেই ছিলেন শ্রী শ্রী দাদা। চিন্তান্বিত মনে তার দিকে তাকাতেই তিনি আমাকে তার সাথে যেতে ইঙ্গিত করলেন। অল্প সময় পরেই শ্রী শ্রী দাদার সাথে গাড়ি করে বের হলাম। প্রথমে গেলাম কেষ্ট সাউদার বাড়িতে। এই আমাদের এখানে পুরন্দতি তার বাড়ি। কেষ্টদার সাউদার বাড়িতে কেষ্টদার সঙ্গে অল্প কথা বলেই শ্রী শ্রী দাদা আমাকে নিয়ে দেওঘর বাজারের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, তার কাছে গেলেন। শ্রী শ্রী দাদা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে দু তিনটে কথা বলার পরই সাগ্রহে ওই ভদ্রলোক প্রয়োজনীয় আধুলি মুদ্রা অত্যন্ত খুশি মনে আমাদের হাতে তুলে দেন। আমি মনে প্রাণে এখনো বিশ্বাস করি যে সেদিন শ্রী শ্রী দাদা আমার উপর বর্ষিত আশীর্বাদের ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে আমার পক্ষে কোনোভাবেই পরম পিতার ইচ্ছাকে মূর্ত করা সম্ভব হতো না। শ্রী শ্রী ঠাকুরের তৃপ্তি সাধনের জন্যই শ্রী শ্রী দাদার এই সক্রিয় সেবা অনুক্রিয়তা। 1968 সালের এপ্রিল মে মাস, তখন গ্রীষ্মকাল, দিন বেশ বড়। ওই সময় শ্রী শ্রী দাদা মেজদা দুজনই প্রায় দুপুরের দিকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে চলে আসতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর সামান্য বিশ্রামের পর একাই থাকতেন। শ্রী শ্রী দাদা এবং মেজদার সঙ্গে আরো অনেকে দু একজন থাকতেন। ওই সময় শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রাণ ভরে নাতিদের সঙ্গে নানা প্রকারে নানা ধরনের কথাবার্তা বলতেন। একদিন এমনই এক দুপুরে শ্রী শ্রী দাদা শ্রী শ্রী ঠাকুরের শরীরে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, নিজ হাতে গুরু সেবা, সাংঘাতিক ব্যাপার। এমন সময় শ্রী শ্রী দাদাকে লক্ষ্য করে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, দাদু ভাই, তোমার মাথার গন্ধ খুব সুন্দর, তোমার বাবার মাথার গন্ধ সুন্দর। শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজেই নাতিদের সাথে একাত্ম হয়ে নিজের ছেলেবেলাকার নানা গল্প করতেন। তখন শ্রী শ্রী ঠাকুর যেন একেবারে শিশুর মতো হয়ে যেতেন। মনে হয় এখনো এই সেই বিরাট শিশু এই বিশ্বে কত রূপে যে খেলছেন, এখনো খেলা করে চলেছেন, সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি না বোঝালে বোঝে কোনজন। ওই বছরের জয়গুরু দাদা, একটু জোরে বলুন, শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, ওই বছরের কোনো এক সময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শরীর তেমন ভালো যাচ্ছিল না। পূজ্যপাদ দাদা, পূজ্যপাদ মেজদা দুজনেই রয়েছেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাশে। পূজ্যপাদ দাদা শ্রী শ্রী ঠাকুরের শরীরে হাত পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এবং শারীরিক স্বস্তি দানের চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি পূজ্যপাদ মেজদা শ্রী শ্রী ঠাকুর যখন যে চাইছেন তা এনে দিচ্ছেন। নীরবে কাছে দু একজন আছেন। এমনি সময় শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী শ্রী দাদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার সবকিছু তুমি দেখে শুনে রাখবে, যা কিছু করার করবে। এই কথাগুলো বলার সময় শ্রী শ্রী ঠাকুর একেবারে সামনেই। আর দুলালদা বলছেন যে আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, দাদুর সাথে সব কাজ করবে। আমার উপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের এই অবিস্মরণীয় করুণা ধারা ও আশীর্বাদ আমাকে কখনো অমৃত সুধার রসে সিক্ত করে রেখেছে। সেই আশিস স্রোত ধারাতে আমি শ্রী শ্রী বরদা ও পূজ্যপাদ দাদার অপরিসীম দয়া, প্রেম ও ভালোবাসার মহানন্দময় হয়ে রয়েছি। তো এই হচ্ছে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার যে তিনি যে আমাদের সবাইকে বলেন যে প্রিয় পরমের আদেশ পালন করতে, এবং এই যে 3.5 কোটি দীক্ষার কথাও তিনি বলেছেন, তিনি নিজে সেটা করে প্রিয় পরমকে খুশি করেছেন। প্রিয় পরমকে তিনি খুশি করেছেন বলেই আজকে তিনি আমাদেরকে এই আশীর্বাদ দিতে পারছেন। কেননা নিজে হাতে গুরু সেবা না করলে এই কথা, এই আশীর্বাদ দেয়া যায় না। আমরা কয়েকটি ঘটনার ভিতর দিয়ে আমরা অনুভব করতে পারলাম। দয়া পরিস্ফুরিত হয় বা ফুটন্ত হয়ে ওঠে সেখানে, তেমনি ততই ঠাকুর বলছেন এক জায়গায়, দই কর্মনিরতি যেখানে যতই নিখুঁত ভাবে নিষ্পন্ন। পরম দয়ালুর এই বাণী বাস্তবভাবে প্রতিফলিত
শ্রী শ্রী বরদা ও পূজ্যপাদ দাদার ইষ্টোচ্ছল কর্মজীবনে পরম দয়ালের ইচ্ছে পরিপূরণী কর্মের নিখুঁত বিনায়নার মধ্যে দিয়েই ঐশী শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ। পিতা পুত্রের লীলাও সেই একই ধারায় অব্যাহত। দয়াল ঠাকুরের সেই ঐশী শক্তি লীলা করে চলেছে সর্বতোভাবে শ্রী শ্রী বরদার মধ্যে। বর্তমানে সেই চেতন শক্তি দেদীপ্যমান পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার দিব্য জীবন ও কর্মধারায়, পূজ্যপাদ বাবাইদার কর্মধারায়, পূজনীয় অবিন্দার কর্মধারায়, আবার সেই ঐশী শক্তির কিলকেন্দ্র বা স্থন্ডিল পুরুষই হলেন পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর। সেখান থেকেই সবকিছু উদ্গত। শ্রী শ্রী ঠাকুরই সবার ধাতা ত্রাতা। তাই শ্রী শ্রী ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণই ছিল শ্রী শ্রী বরদার জীবন সাধনা। সারা জীবন তিনি আমাদের নিয়ে সেই সাধনার পথে আরো তরভাবে এগিয়ে গেছেন। আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুর ভজনায় সক্রিয় বিন্যস্ত হতে শিখিয়েছেন। সেই 70 দশকের ঘটনা। রাজধানী দিল্লিতে শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমন্দির গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছে। দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সৎসঙ্গকে জমি দিয়েছে, সেই সঙ্গে শর্ত বেঁধে দিয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। সেই সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অর্থাভাবে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। দিল্লির ওই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত যতীন মহান্তিতা এ নিয়ে খুবই চিন্তান্বিত। সমস্যা সুরাহা করতে একদিন দুপুরে যতীনদা ও আমি শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে উপনীত হয়ে নির্মাণ কার্যের সমস্যা নিবেদন করলাম। শ্রী শ্রী বরদা কাত হয়ে শুয়েছিলেন। শোনা মাত্র উঠে বসলেন এবং বললেন, এ তো চিন্তার কথা। কয়েক মিনিট চুপ থাকলেন, তারপর নিজেই দিল্লির জন্য অর্ঘ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। এক সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কত দিবি? তারপর নিজে থেকে বললেন, তুই 50,000 দিবি 30 দিনের ভিতরে। সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর ফিলান্থ্রপির বারান্দায় অবস্থানরত পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদাকে প্রণাম নিবেদন করে দিল্লির আশীর্বাদের কথা জানালাম। শোনা মাত্রই শ্রী শ্রী দাদা বললেন, আপনি 1 লক্ষ টাকা দেবেন, বাবা আরো খুশি হবেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের দয়ায় অর্ঘ্য সংগ্রহে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ল। সংগ্রহ শেষ করে 29 দিনের মাথায় দেওঘরে এসে শ্রী শ্রী বরদার হাতে 1,03,000 টাকার ড্রাফট অর্পণ করতেই সল্লাসে বলে উঠলেন, করেছিস কি? বললাম, আপনি বলেছিলেন 50,000, আর শ্রী শ্রী দাদা বললেন 50,000। আশীর্বাদীয় শক্তিতেই এটা সম্ভব হয়েছে। নিশ্চিত অবুঝ মন বলে, এই তো পিতা পুত্রের লীলা। তো এই যে বহু ঘটনা এভাবে ঘটিয়ে আমরা ঘটতে দেখে এটাতেই আমরা উপনীত হলাম এই সিদ্ধান্তে যে এই যে পিতা পুত্রের লীলা চলছে এবং এটা চলতেই থাকবে পরম্পরায়। এই যে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার যে ইচ্ছা, তার যে শারীরিক পরিস্থিতি, সবটাই তো পূজ্যপাদ বাবাইদার সবটাই তো নিয়ন্ত্রণ করছেন। নিজ হাতে তিনি গুরু সেবা করছেন এবং সেই আমরা তো লক্ষ্য করি যে দিনের শুরু থেকে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত দিনের তার শুধু একটাই ধ্যান, তার পিতাকে কি করে তিনি খুশি রাখতে পারবেন, তাকে সুখে রাখতে পারবেন, তাকে আনন্দে রাখতে পারবেন, তাকে তৃপ্তি রাখতে পারবেন। সেই পূজ্যপাদ বাবাইদার কথা বলছি। তিনি তো সবসময় একটাই তার ধ্যান জ্ঞান যে প্রিয় পরমের জিনিসটাকে কি করে আরো সুন্দর করে রাখা যায়। আমরা সকলেই জানি ব্যান্ডেল বলে একটি জায়গা আছে, এই বর্ধমান থেকে কলকাতায় যেতে পড়ে। সেই ব্যান্ডেলের সেই যখন ঠাকুর পাবনা ছেড়ে দেওঘরে এসেছিলেন, সেখানে ঠাকুর কিছুক্ষণ সময় 8 ঘন্টা খানেক সে ব্যান্ডেল স্টেশনে ঠাকুর বসেছিলেন। তো এই যে তার স্মৃতিধন্য যে ব্যান্ডেল স্টেশন, সেই ব্যান্ডেলে একটা মন্দির ছোটখাটো ভাবে করা হয়েছে। সেটা পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার ইচ্ছা এবং পূজ্যপাদ বাবাইদারও ইচ্ছা সেইখানে একটা বড় করে মন্দির করা। এই অনলাইনের ভিতর দিয়ে সেই আশীর্বাদ সেখানে হয়েছে এবং তারা সবাই মিলে উঠে পড়ে লেগে পড়েছেন।
যে ওইখানে একটা 6 তলা বিল্ডিং এমন করে করা যেন ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে সেই মন্দির দেখা যায়। এই যে প্রিয় পরমকে অন্তরে ধারণ করে সেইভাবে ভাবিত করে মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া, আর এর পিছনেই তো মঙ্গল। ইষ্ট কাজ যত হবে, ইষ্ট টান যত থাকবে তত বাড়বে। ইষ্ট টানের ভিতর দিয়ে ইষ্ট টানের অমোঘ নেশায় দেখবি কতই গ্রহের ফের, খাবি খেয়ে পাল্টে গেছে রেখে সতের ঝলক জের। তাহলে শ্রী দাদা যে একটা বাণী ঠাকুরের খুব মাঝে মাঝে বলে থাকেন, প্রশ্ন আমার অস্ত যাউক রহুক যুক্তি সরে, তোমার ব্রত করব পালন মরণ স্তব্ধ করে। তুমি যা চাও ঘটে তো তাই বিশ্বভুবনে, শ্রী দাদা বললেন। তাই আসুন আমরা সবাই মিলে শ্রী দাদার ইচ্ছাকে পরিপূরণ করে পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরকে খুশি করি, আর এর ভিতর দিয়ে আমরা সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আনন্দ সবকিছু আমরা উপভোগ করি, ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দে মেতে থাকি। জয় গুরু। সবাই খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। জয় গুরু। খুব সুন্দর দাদু নাতির সম্পর্কের বিশ্লেষণ করলেন। আমাদের ভালো লাগলো যে বহুদিন পর শুনলাম, অনেক ইষ্টম শুনেছি, কিন্তু এই দাদু নাতির সম্পর্কটা এতটা মধুর, এতটা মানে ভালোবাসার সম্পর্ক, সেটা শুনে আমরা খুব খুশি হলাম। যেটা হচ্ছে যে আচার্যের দাদার, তিনি তো আমাদের মধ্যে আজও আমাদেরকে ভালোবাসা দিয়ে আগলে ধরে রেখেছেন। এই এই যে তার সাথে এবং পিতা পুত্রের লীলা শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। আপনাকে আপনার এবং আপনার পরিবারের ঈশ্বরচ্ছল জীবন কামনা করি পরম পিতার চরণ। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এরপর আমরা একটি কীর্তন শুনব। কীর্তন করবেন পঞ্চানন পাত্রদা, কোলাঘাট থেকে। আছেন? হ্যাঁ, বলছি দাদা একটা কীর্তন শুরু হয়ে গেছে, 5টা মিনিট একটু ওয়েট করবেন, মানে অন্য কিছু গান টান যদি দেন। একটা অন্য জায়গায় কীর্তন শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে শেষ হতে প্রায় 5টা মিনিট হলে হয়ে যাবে। তরুণদা যদি আর 2-4টে কথা বলেন, আমরা আর একটু ঠাকুরকে পাবো। তরুণদা যদি বলছি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। খুব ভালো। আমি পূজ্যপাদ বাবাইদার সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে তার কিছু কথা আমি লিপিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছি, সেটাই আমি বলছি। একদিন তার সান্নিধ্যে রয়েছি, তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন। কথা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে তিনি তো আমাদের সাথে বা সকলের উদ্দেশ্যে কিছু ইষ্ট কথা তিনি বলতে থাকেন। তিনি বললেন যে সেবা মানেই শান্তি, স্বস্তি, আনন্দ। গুরুকে স্বস্তি দান করাই আমাদের কাজ। আমি এর আগে যে ঘটনাগুলো বললাম, আচার্যদেব শ্রী দাদা কিভাবে তার গুরুকে, তার ঠাকুরকে খুশি করেছেন, তার যে কাহিনী বললাম, তার সাথে কথাটা মিলে যাচ্ছে পূজ্যপাদ বাবাইদার কথাটা। বাবাইদা বলছেন যে গুরুকে স্বস্তি দান করাই আমাদের কাজ। গুরু যে বাক্য শুনতে পছন্দ করেন, প্রসন্ন বোধ করেন, তেমন বাক্য বলতে হয়। পিতা গুরু, সন্তান শিষ্য। ট্যালেন্ট মানে গতি। বাবাইদা বলছেন অতিরিক্ত শক্তি। নিয়ন্ত্রিত জীবনটাই হলো আসল কথা। আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু আমাদের মধ্যেই বাস করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন নিয়ন্তা। তাই আমাদের সদ্গুরু গ্রহণ এবং তার নির্দেশ পালন।
নিয়ন্ত্রণটাই মানুষকে ঠিক করে রাখে, নষ্ট হতে দেয় না। মন মুখ এক না হওয়াই হলো দুর্বলতা। আমরা আসলে দুর্বলতাটাকে তো ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না যে কোনটা আমাদের দুর্বলতা। এই একটা পয়েন্ট পেলাম যে মন মুখ এক না হওয়াটা এক ধরনের দুর্বলতা। দাদা একদিন বলছিলেন আলস্য একটা দুর্বলতা, পরনির্ভরতা একটা দুর্বলতা, আড্ডা মারা একটা দুর্বলতা। বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতাকে আমরা পুষে রাখি, আমরা নিজেরাও জানি না যে আমাদের ভিতরে কি কি দুর্বলতা আমরা পুষে রাখছি। তাই দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে। সেটা দিলেন আমাদের পূজ্যপাদ বাবাইদা। তারপরে এইসব আলোচনা যখন চলছে, সে সময় কলকাতা আগে থাকতেন, বর্তমানে হিন্দমোটরে থাকেন, শ্রী ঠাকুরের অনুরাগী ভক্ত একজন অমিয় ভট্টাচার্য। তার স্ত্রী নিবেদন করলেন যে আগে আমার সর্দি কাশির ধাত, একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়। পূজ্যপাদ বাবাইদা বললেন পরিমাণ মতো চবনপ্রাশ মধু দিয়ে চেটে চেটে খাবেন, 1 নম্বর। 2, প্রতিদিন অন্তত 3 লিটার জল খাবেন। আর 3 নম্বর হচ্ছে মহাদ্রাক্ষারিষ্ট 1 আউন্স জলে দুপুরে ও রাতে খাওয়ার পর। 4 নম্বর নিয়মিতভাবে হাঁটা ভালো। আর 5 নম্বর হলো রাতে চায়ের ভাঁড়ের পরিমাণ দুধ খাবেন। কি সুন্দর একটা রুটিন পূজ্যপাদ বাবাইদা তাকে তৈরি করে দিলেন। পরবর্তীকালে আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই কয়েকটা জিনিস নিষ্ঠা সহকারে পালন করতে করতে 1 মাসের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেলেন। তো একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন যে পূজ্যপাদ বাবাইদা বলছেন যে ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌমা আনা প্রসঙ্গে বললেন, একটি দাদা তার ছেলের জন্য বৌমা নির্বাচন করেছেন। সেই বৌমা খুব অনেক ডিগ্রিধারী, অনেক কিছু তার জানা, অনেক ডিগ্রি তার আছে। তো সেই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বাবাইদা বলছেন, হ্যাঁ জানাটা ভালো, জানা ডানা মেললেই সমস্যা। জানা যদি ডানা মেলে তাহলেই সমস্যা। কি সুন্দর কথাটা। তো বৌমা যেমনতর হলে সংসারী হয়, সেবা পরায়ণা হয়, ইষ্টনিষ্ঠ হয়, তেমনতর মেয়ে আনতে হবে। এটা একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন এই যে ছেলে বিয়ে দিয়ে বৌমা আনা প্রসঙ্গে। তারপরে এই কথা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে ঈশ্বর সুখ দিতে পারেন না মানুষকে, ঈশ্বর সুখ পাওয়ার দিশা দেখা, তেমন সেই দিশা অনুযায়ী চললে সুখ পাওয়া যায়। আর ক্ষমা মানে হলো ক্ষমতাশীল হওয়া। শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকলে শরীর ভালো থাকে না। শরীর ভুলে কাজের ঝোঁকে চললে শরীর ভালো থাকে। ঠাকুরের বাণীটা আছে, কাজের ঝোঁকে চলবে যত শরীর ভুলে থেকে, শরীর হবে সহন পটু, স্বাস্থ্য আসবে হেঁকে। ঠাকুরকে প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে ছেলে চাইলাম, ছেলে হলো, এরকম হলে পুনরায় ছেলে চেয়ে না পেলে ভক্তি চটকে যায়। ভাবতে হয় কার্যকারণ ঠিক মতো হয়েছিল বলেই ছেলে হয়েছিল। তার মানে ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইতে নেই, তাকে একটা জিনিসই চাইতে হয় যে হে দয়াল, হে প্রভু, যাতে আমার মঙ্গল হয় তাই করো। তারপরে ইতিমধ্যে আবার এক নবদম্পতি এসে পূজ্যপাদ বাবাইদার সান্নিধ্যে এসে প্রণাম নিবেদন করলো। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, সেই নবদম্পতির উদ্দেশ্যে, দুজনে দুজনকে পরিপূরণ করে চলো আর ঠাকুরকে মাথায় রেখো। দুজনেই লক্ষ্য যেন থাকে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা। আর ওই মেয়েটিকে বললেন যে তুমি তোমার স্বামীকে সদা সর্বদা ঠাকুরের দিকে এগিয়ে দেবে। যে
যে স্ত্রী স্বামীকে ঠাকুরের দিকে এগিয়ে দেয় সেই স্ত্রী বীর্যবান সন্তানের জননী হয়। এইভাবে প্রতি মুহূর্তে পূজ্যপাদ বাবাইদাকে লক্ষ্য করে দেখছি যে তিনি আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন, প্রেরণা দিচ্ছেন, আমাদেরকে বাঁচার পথটাকে আরো সুগম করে দিচ্ছেন। তো আমি কি আর বলবো নাকি না হয়ে গেছে, এসে গেছে? হ্যাঁ, আগে আর মিনিট পাঁচেক, করতে হবে। আগে আর মিনিট পাঁচেক বলে। আচ্ছা আগে আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ইতিমধ্যে একটা ঘটনা পূজ্যপাদ বাবাইদা বলছেন যে ঠাকুরের কাছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ঠাকুর বললেন যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য। ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হলে জগৎ সত্য, ব্রহ্মের সাথে যুক্ত না হলে জগৎ মিথ্যা। বালু মুঠো করে ধরলে, মুঠো খুললে কয়েক কণা বালু কণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সংসারও এরকম, যত ধরতে চাওয়া যায় ততই পালায়। তাই সংসারকে বেশি করে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করার থেকে মুক্ত হওয়াই ভালো। মুক্ত হতে গেলে যুক্ত হতে হয়। কি অসাধারণ কথা! মুক্ত হতে গেলে যুক্ত হতে হয়। কার সাথে যুক্ত হতে হবে? সেই পরম পিতার সাথে যুক্ত হতে হবে। যুক্ত না হলে মুক্ত হওয়া যায় না। তারপরে মুক্ত হতে গেলে যুক্ত হতে হয় সদ্গুরুর সঙ্গে। তিনি নিজেই বলছেন সেটা। তার নির্দেশ মেনে চলতে হয়, তবেই মুক্ত হওয়া যায়। তো এইভাবে লক্ষ্য করে দেখছি পূজ্যপাদ বাবাইদা সবসময় আমাদেরকে ইষ্টের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে দেখা গেল একটি মেয়ে এসেছে তার কাছে, বই নিয়ে এসেছে পূজ্যপাদ বাবাইদার জন্য। সেই বইটি নিবেদন করলো। সে তার একটা সমস্যার কথা, ছোট সমস্যার কথা বলছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, পড়াশোনা করে বড় হতে চায়। পূজ্যপাদ বাবাইদা বলছেন যে নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যাও। স্বপ্ন নিয়ে বেশি ভাবতে যেও না, জীবনটা হলো বাস্তব। এরকম প্রশ্ন প্রায়ই ছেলেমেয়েরা করেই থাকে। তিনি এই কয়েকটা জিনিসের উপরে জোর দেন। এই যে মেয়েটিকে কথাটি বললেন, এটা শুধু মেয়েটার জন্য তো থাকলো না, এটা সার্বজনীন হয়ে গেল। এই কয়েকটা জিনিস, যে নিজের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যাও, স্বপ্ন নিয়ে বেশি ভাবতে যেও না, জীবনটা বাস্তব। ডিপ্রেশনে গ্রস্ত জনৈক দাদার উদ্দেশ্যে পূজ্যপাদ বাবাইদা বললেন, আপনি আপনার মনকে বলবেন চলো দৌড়াই, অবশ্যই পারবেন। মনের জোর রাখেন, আর নাম ধ্যান করলেই এই মনের জোরটা আসে। তাই ঠাকুর বললেন, নাম করো আর মনন করো ইষ্টের যত গুণাবলী, ভাবে কাজে মোক্ষ করো গুণে জ্ঞানে হবে বলে। তো ডিমাপুর বলে একটি জায়গা আছে আসামের। ডিমাপুরের একজন ঠাকুরের সেবক, কর্মী তরুণ মজুমদার, তার ছেলে তন্ময় চেন্নাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। তার ফাইনাল সেমিস্টার শেষ হবে, প্রাইভেট চাকরির চেষ্টা করবে না সরকারি চাকরির চেষ্টা করবে, দিল্লি না কলকাতায় গিয়ে চাকরির চেষ্টা করবে, এইসব নিবেদন করা হলে পূজ্যপাদ বাবাইদা বললেন প্রাইভেট চাকরির আগে চেষ্টা করবে, পরে সরকারি চাকরি। দিল্লি বা কলকাতায় যেখানে চেষ্টা করলে ওর পরিবারের ওর সুবিধা হয়, সেখান থেকেই চাকরির চেষ্টা করবে। চাকরিটা এমন করে দেখবে যাতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠা যায়। প্রসঙ্গান্তরে বললেন জ্ঞান আহরণ করা যায়, প্রজ্ঞা
যে জিনিসটা প্রকৃষ্ট জ্ঞান, যেটা প্রজ্ঞা, সেটা আহরণ করা যায় না। প্রজ্ঞা যার থাকে তারই থাকে। প্রজ্ঞা নিয়েই মানুষ জন্মায়। প্রজ্ঞা হলো ইনহেরিটেড, মানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রজ্ঞাটা আসে। এই যে ভালোবাসা একটা জিনিস, শেষে দাদা একদিন বললেন ভালোবাসাটা হচ্ছে আনএন্ডিং অ্যাফেয়ার, তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই, চলতেই থাকে চলতেই থাকে। তুমি ভালোবাসা বাসো বা না বাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর যদি ভালোবাসা প্রত্যাশা থাকে, সে ভালোবাসা বেশি দিন লাস্টিং করে না। ঠাকুরের একটা বাণীতে আছে, ভালোবাসার টান কর্মে আনে সবলতা, জীবনে উত্থান। আর ভালোবাসলে তখন কিছু প্রত্যাশা থাকে না। প্রত্যাশা পীড়িত ভালোবাসায় কখনো লাস্টিং করে না। বললেন স্বার্থমোহের প্রীতি কিন্তু রয় না কো স্থির কোনো কালে, ভাঙেই সেটা মচকা ফেরে উপযুক্ত সুযোগ পেলে। তাহলে যেখানে যে প্রীতির মধ্যে, যে প্রেমের মধ্যে, যে ভালোবাসার মধ্যে মানে স্বার্থ থাকে, সেই স্বার্থ যখন পরিপূরণ হয় না, তখনই সেই প্রেম প্রীতি কিন্তু আর স্থায়ী হয় না। তাই ঠাকুর বারবার বলছেন যে তোমাকে, তুমি কখনো কোনো প্রেম প্রীতি ভালোবাসায় তুমি কখনো কোনো চাহিদা রেখো না। চাহিদার বাতিকে যার মন ভরপুর, সে মানুষ জীবনে সুখী হতে পারে না। শ্রী ঠাকুর আমাদের কি শেখালেন? তুমি যাহা দাও তাই মোর ভালো, আমি যাহা চাই ভুল, আধারের পাশে রেখেছো আলোক, অকুলের পাশে। আমার কোনো চাহিদাই নেই। সেই বিবেকানন্দের কথা ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গে বলাই যায় যে তব গতি নাহি জানি, মম গতি তাহাও না জানি, কেবা চায় জানিবারে, দাস তব সতত প্রস্তুত, সাধিতে তোমার কাজ। তার মানে শ্রী দাদার সে বারে বারে ঠাকুরের যে বাণীটা তিনি বলে থাকেন, প্রশ্ন আমার অস্তে যাউক রহুক যুক্তি সরে, তোমার ব্রত করব পালন মরণ স্তব্ধ করে। কে কি বলছে, কোথায় কি হচ্ছে আমার দেখার দরকার নেই। আমি জানি একমাত্র সে পরম পিতাকেই জানি। পরম পিতার ইচ্ছাই মঙ্গল। আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতরে তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আর তার জন্য তুমি রাজি থাকো। পরম দয়ালের কাছ থেকে আমরা এই জিনিসটাই শিখলাম। তো একদিন বুঝবাদ বাবাদার সামনে এসে একটি মা বলছেন যে আশীর্বাদ করুন যেন আমার ছেলে ও মেয়েকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে পারি। তো বুঝবাদ বাবাদা বলছেন যেন কেন, জানোর তো ব্যাপার নেই এখানে কোনো, মানুষ করলেই করা যায়। তবে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, বাপের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলে ছেলে মানুষ করা যায় না, এটা ঠিক জানবেন। তার মানে মায়ের উচিত পিতার প্রতি ছেলে পিলের শ্রদ্ধা নতি বারে যাতে তেমনি করা উছলেতেই সন্ততি। তার মানে এটা আমাদের শেখাতে হবে। বাবাদা বলছেন যে ছোট্টবেলা থেকে যদি ঠাকুরের জন্য নিজে হাতে ইষ্টপ্রীতি করে, বাবার জন্য মাঝে মাঝে জিনিসপত্র জোগাড় করে এনে বাবাকে মাকে দেয়, দৈনন্দিন এই যে করাটুকু, এই করার ভিতর দিয়ে তার ভিতর ভাব সৃষ্টি হয় যে আমার গুরুর জন্য করতে হয় আর গুরুজনের জন্য করতে হয়। গুরু এবং গুরুজনের জন্য করতে করতে মানুষ আস্তে আস্তে গুরুমুখী হয়ে ওঠে। তা নাহলে মানুষ থাকে মনমুখী। জন মানে সবসময় মানে আত্মকেন্দ্রিক, অস্মিতা এবং মমত্ব, আমি আমার
এই ভাবটা থেকে মুক্ত হয়ে সবই যে তার দয়ায় হচ্ছে, সবই যে প্রভুর কৃপায় হচ্ছে, প্রভু কৃপা হি কেবলম, এই ভাব যত বেশি থাকবে তত মানুষ এগিয়ে যেতে পারবে। আর এই জিনিসগুলোই হলো ইষ্টপথে চলার অমৃতময় হাতিয়ার। নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্ভে, ক্লেশসুখ প্রিয়তা আর ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাপন্নতা। এই 6টি সংস্কারে যদি মানুষ সংস্কৃত হয়ে যায়, তার সাথে যদি নিত্য যজনিষ্ঠ ভরণ এগুলো যদি থাকে, স্বস্তি সদাচার পালন, এই দশবিধের সংস্কারে যদি সংস্কৃত হয়ে যায়, তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই। তখন কি হবে? নির্ভয় পার হবে সাগর, করলে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণটা হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। সমর্পিত চরিত্র যার হয়, সে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে। আমি আমার আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না। অনেক আলোচনা হলো, অনেক কথা হলো, সেগুলো আপনারা সবাই আপনাদের অন্তরে গেঁথে রাখার চেষ্টা করবেন। দয়ালের দয়া তো সব হয়, তার দয়া ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না। যা কিছু কথা টথা হলো সবই তার দয়াতেই হয়েছে। সেগুলো আমাদের অনুভবের বিষয়, আমরা অনুভব করব ও আমরা সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, আনন্দের অধিকারী হয়ে উঠব পরম দয়ালের আতুল চরণে। এই আমার একান্ত প্রার্থনা। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর। মাপ চেয়ে নিচ্ছি যে আপনাকে সময় বেঁধে দেওয়া আমার ভুল হয়েছে। মানে এত সুন্দর ইষ্টপ্রসঙ্গ বারে বারে শুনতে ইচ্ছা করে আমাদের, এরকম সময় থাকে না। জয় গুরু। আপনার পরম পিতার কাছে আপনারা তো সবসময় তার চরণ তলে সবসময় আশ্রয়স্থলে আছেন, আর বলার কিছু নেই। আমরা প্রার্থনা করি আপনি এইভাবে আমাদেরকে আবারও কোনোদিন সুযোগ দিয়ে এইভাবে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে আনন্দ দেবেন, এই কামনা করি পরম পিতার চরণে। জয় গুরু। ভালো থাকবেন দাদা। হ্যাঁ, ভালো থাকো। জয় গুরু। জয়। এরপর কি ওর কীর্তন করার সময় হবে? আর পঞ্চানন পাত্র তো আছেন? জয়গুরু দাদা, জয়গুরু, আছি। কীর্তন হয়ে যাক। জয়গুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ, জয়গুরু। সকলকে আমার আনন্দ জয়গুরু জানিয়ে আমি, হ্যাঁ, দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবি, বুঝব তারে ছুটি। দয়াল ঠাকুর ভাবি, বুঝব তারে চলে ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে, বুঝবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে, বুঝব তারে চলে ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে, বুঝবো তারে চল ছুটি। চন্দনেতে খুশমহারে, চন্দনেতে খুশমহারে, চন্দনেতে খুশমহারে, চন্দনেতে খুশমহারে, সাজিয়ে দেব চরণ দুটি। চন্দনেতে খুশমহারে, সাজিয়ে দেব চরণ দুটি। বুঝব তারে চল ছুটি, বুঝবো তারে চল ছুটি, বুঝব তারে চল ছুটি। বুঝবো তারে চল ছুটি। দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে,
খুঁজবো তারে চল ছুটি দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে 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 খুঁজবো তারে চল ছুটি তারার প্রদীপ হইয়া আকাশে চাঁদের আলোয় ভুবন ভাসে তারার প্রদীপ হইয়া আকাশে চাঁদের আলোয় ভুবন ভাসে তারার প্রদীপ ওই আকাশে চাঁদের আলোয় ভুবন ভাসে তারার প্রদীপ হইয়া আকাশে চাঁদের আলোয় ভুবন ভাসে মাতাল বাতাস ছুটে আসে মাতাল বাতাস ছুটে আসে মাতাল বাতাস ছুটে আসে মাতাল বাতাস ছুটে আসে করতে বেজন তার তনুটি করতে বেজন তার তনুটি করতে বেজন তার তনুটি করতে বেজন তার তনুটি বুঝবো তারে চল ছুটি বুঝবো তারে চল ছুটি বুঝবো তারে চল ছুটি বুঝবো তারে চল ছুটি দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে খুঁজবো 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 তারে চল ছুটি সম্মদিব্য স্নিগ্ধ নয়ন বিশ্বনাথের মোহন রূপ সৌম্য দিব্য স্নিগ্ধ মোহন বিশ্বনাথের মোহন রূপ সম্মদিব্য স্নিগ্ধ নয়ন বিশ্বনাথের মোহন রূপ সৌম্য দিব্য স্নিগ্ধ নয়ন বিশ্বনাথের মোহন রূপ অরূপ কান্তি উজ্জ্বল আনন অরূপ কান্তি উজ্জ্বল আনন অরূপ কান্তি উজ্জ্বল আনন অরূপ কান্তি উজ্জ্বল আনন স্নেহ নয়ন কি অপরূপ স্নেহর নয়ন কি অপরূপ স্নেহল নয়ন কি অপরূপ স্নেহর নয়ন কি অপরূপ চন্দনেতে খুশমহারে চন্দনেতে খুশমহারে চন্দনেতে খুশমহারে চন্দনেতে খুশমহারে সাজিয়ে দিব চরণ দুটি চন্দনেতে খুশমহারে সাজিয়ে দেব চরণ দুটি বুঝবো তারে চল ছুটি বুঝবো তারে চল ছুটি বুঝবো তারে চল ছুটি বুঝবো তারে চল ছুটি দয়াল ঠাকুর এলেন ভাবে খুঁজবো 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 তারে চল ছুটি
দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে খুঁজবো তারে চল ছুটি দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে খুঁজবো তারে চল ছুটি দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে খুঁজবো তারে চল ছুটি পরাণ ভোরে দেখতে তারে যাই ছুটে ভাই বারে বারে পরাণ ভোরে দেখতে তারে যাই ছুটে ভাই বারে বারে যে দেখেছে এ সংসারে যে দেখেছে এ সংসারে ধন্য তারি নয়ন দুটি ধন্য তারি নয়ন দুটি পুজবো তারে চল ছুটি পুজবো তারে চল ছুটি দয়াল ঠাকুর এলেন ভবে খুঁজবো 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 তারে চল ছুটি। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর আমাদের কীর্তন শোনালেন পঞ্চানন পাত্রদা গোলাঘাট থেকে। বাহ, ভালো হয়েছে। এবং আমরা সকলে আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের ইষ্টচল জীবন কামনা করি পরম পিতার চরণে। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয়। এবারে জয়রাতে করবেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মশাই হারুনারায়ণ ধর এবং ধ্বনি দিয়ে দেবেন স্যার। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে বলা না করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। আরো রে মন তপস্যা করি বদলে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম বিবের মূল ধর্ম ধর্ম ধর্ম। আলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। আলো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করে। রাধে গোবিন্দ নামটি গগনে লয়ে নয়নের সদা। আসরে জয় রাধে
রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বল তোরা তারপরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরো রে মন অবসাদরে বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম দিবের মূল ধর্ম 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 আরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে আরো রে মন অবের আশা অজপানামে করে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ রামকে গগনে লয়ে নয়নের তোরা হাতরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে তোরা তারপরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর জয় রাধে হলো। এ ধ্বনি বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্য পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি বর্দা কি জয় পরম পূজ্য পদ আচার্যদেব আচার্য শ্রী শ্রী বর্দা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য